And also you can take advantage of our 23 online churches. Wow, which are available in all the major languages of India. And apart from that, we have 3 special churches. One is for teenagers called Tufani and Gyani Teens. One is for children, Online Children Church. And apart from that, we have a special program for deaf and dumb. Apart from that, you can watch them in Odia, Telugu, Tamil, Gujarati, Kannada, Tulu, English, Hindi, Chhattisgarhi, Rathori Bareli, Assamese, Marathi, Punjabi, Nepali, Konkani, Malayalam, Sindhi, Bhojpuri, Bengali, and in Malwani. Thank you. God bless you. Rejoice! Hallelujah! I'm gonna dance and praise Him. Woo! Hey, hey, hey! Hey! I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I'm gonna dance and praise Him. Hey! It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. And His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. More than victorious. I'm a heir of His kingdom, I'm a heir of His kingdom. filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him, more than a conqueror. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice. Rejoice in Him, cause we are more than a conqueror. oh, 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 no weapon formed against me, hey, shall never prosper. The greater one lives inside of me, and His name is Jesus. I am born I'm born a winner, more than victorious. more than victorious. Hey! I'm a heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. Oh, 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 weapon formed against me, hey, shall never prosper. Cause the greater one lives inside of me, and His name is Jesus Christ. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him.
more than a conqueror. I rejoice. Rejoice in Him. I rejoice. 'Cause we're more than a conqueror. Hey, I rejoice in Him. More than a conqueror. 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 More than victorious. 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 I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. Rejoice. I rejoice In Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. More than a conqueror. More than a conqueror. Glory! 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 ഹാലലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഫസ്റ്റ് പ്രയർ വേഴ്സ് 1 Timothy 2:1-4. എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ സാവധാനത്തിൽ സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിനും വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കു വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷപാതവും സ്തോത്രവും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ സകലത്തിനു മുമ്പേ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നല്ലതും പ്രസാദകരവും ആകുന്നു. അവർ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. ആമേൻ. ആദ്യത്തെ പ്രയർ പോയിന്റ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പട്ടണത്തിന് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. രക്ഷയുടെ വലിയ ഉണർവ് പട്ടണത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും വ്യാപരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനേക ആത്മാക്കൾ രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത നമ്മളുടെ കുടുംബം, കൂട്ടുകാര്, ജോലിക്കാര് അവർ രക്ഷ പ്രാപിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷകൻ ആയി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേൻ. സെക്കൻഡ് പ്രയർ പോയിന്റ്, ഇന്ന് നമ്മൾ 100 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. 31 December 2021 രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൃപ വർദ്ധിക്കാൻ, ശുശ്രൂഷ ശക്തമായിട്ട് വാതിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേൻ. ഇനി നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. Ikabari bahashakalabasi gali bahashalabo shalamanteli Vindramandari bahandari brahashakalaga hasaka azizaka talimanto Librahasaka lahadiri bahar bahashalabazi lamantoro Grantari brahasakili manto rekari bahashalabanderi maandri bandoro Lingramazalabandiri baharo shalahazi korela batili batini Vikra bahazalamantu zalamantri krabahi shalabasale kriba hallelujah zalabashaseke katula rikara bahashalamazila vikrabandara gracia prashala bahasaka aluzali bahashala prakatala rindra bashalamundari brahan zageli mantala andri brahasaka labante rekali bahanduru bari barakshaka labahasaga azisaka tali barandri Hallelujah, hallelujah. Rekali bahan shalabazala, reizala boshala, regruzali brahasas aziz kalamante di bahandari, al segari la hashaka la bahasaka tali manturumante ke baharabashala, regari bahandiri brahasaka gracia rasi gari la batiri gatali, re bahandari mahan, ligramashala mahan, urazi la shakari baha.
Hallelujah, hallelujah. Razi gali mantuli kapatini katali brandare. Gracia recali brahashala baseke prabhu. Raise zelgili mantoli tenikatali bahanto ko bahazele bantili batoro mantele. Hallelujah, hallelujah. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പ്രാർത്ഥന കേട്ട നന്ദി കർത്താവേ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. Third prayer verse 1 Timothy 2:4. അവർ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. Amen. Third prayer point. ഇന്ന് നമ്മൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും അവർ സത്യത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ വളരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർ കർത്താവ് രക്ഷയായി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Amen. ഇനി നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. Rikabari bahashatale manzula mantere ratri bahandri brahasaka libashala bazi gradini ketulu mantere grantri brahasatali gahazi gali mahashala bazila mantoro. Hallelujah. Razi la bakini katala banduru brahasaka andri bandare bahar Rikali bahashatali gamazu la moshala gri bahasaka gracia Razi labanteri manto labante ke pareba shala bozagari mahan lingramandari bahashala baha ruz zagari alu zagari prakatela brantukuru manteli rez zagali mantili batini katala asi sakatala udari brahashaka labazige kriba di brahanto raki lamanto zalabante ke pareba shala baziga asi sakatali tani katala manduru maseta asi sakalabru shala bahasaka boshala Raise Zagari Lamanteli Bantu Rekaba Shukurella Bahasara Lamanto. Hallelujah, hallelujah. Raise Zagari Labahadakari Manto. Lingra Bandari Bahashata Lahaziga Boshala Bahasake. Gracia Rey Lahashala Cobra Rikara Bahashala Bahu. Aziza Manto Limantake Baharabashala Aziza Katali Manto. Hallelujah, hallelujah. Razigali Bahandari Brahashaka. Kriba nani katabe rubrahanteli asi sakatali bahandaro librahashala gracia grace sacred granteri brahantolo manteri. Hallelujah, hallelujah. Razi gali bahanto lingramandari hashala bahasaka asi sakatali mantoro. Hallelujah. Nani katabe nani പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പ്രാർത്ഥന കേട്ട നന്ദി കർത്താവേ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇനി നമ്മൾ പ്രൈസ് വർഷിപ്പ് ടീമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Amen. Hallelujah. Ha. Oh Lord, your ability is at working in me. Ha. It's not by power, not by might, but by your spirit, oh Lord. Hey! Lord, your ability is at work in me. Lord, your ability is at work in me. It's not by power nor by might, but by your spirit, oh Lord. It's not by power nor by might, but by your spirit, oh Lord. Say, I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Ha! Lord, your ability is at work in me. Hallelujah. Lord, your ability
work in me. It's not by power nor by might, but by your Spirit, oh Lord. It's not by power nor by might, but by your Spirit, oh Lord. Say I can do all things, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Say your neighbor that you can do all things. Through Christ who strengthens you. You can do all things through Christ who strengthens you. We can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ who strengthens us. Shout glory! Glory! കർത്താവിന്റെ ദിവസനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി റാപ്സഡിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഒരു പുതിയ മാസത്തിന്റെ ആരംഭ ഞായറാഴ്ച ആഗസ്റ്റ് 1. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇന്നത്തെ റാപ്സഡിയുടെ വിഷയം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയ്ക്കുള്ള അവന്റെ ശക്തി. ഹല്ലേലൂയ. അതിന് ആസ്പദമായിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം 2 കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം. അവൻ എന്നോട് എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കും. ആമേൻ. ഇവിടുന്ന് പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ബയാഗ്ലോഹോമി നമ്മോട് റാപ്സഡിയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ക്ഷയിച്ചു പോകാനോ ക്ഷീണിക്കാനോ അവൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവൻ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയെ പുതുക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യെശയ്യാ പ്രവചനം 40-ാം അധ്യായം 30 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിനെ മനോഹരമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അവിടെ പറയുന്നു, ബാല്യക്കാർ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോകും, യൗവനക്കാരും ഇടറി വീഴും. എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും. അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. മുകളിൽ പുതുക്കുക എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എബ്രായ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ജീവിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. മരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഴുവിനാൽ മുറിക്കപ്പെട്ട ഒരു മരത്തിന്റെ ചിത്രം പോലെയാണത്. മരണം മാറ്റപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പുതിയ ജീവിതം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുതരം പരിവർത്തനമാണിത്. ബലഹീനതയെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നു. അതിന്റെ പര്യായങ്ങളിൽ ഒന്ന് പകരക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം എന്നതാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത അവന്റെ ശക്തിക്കായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആമേൻ. കൊലോസ്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 29-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. അതിനായി ഞാൻ എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്കൊത്തവണ്ണം പോരാടിക്കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ 2 കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 5 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കഴിവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഗ്രീക്ക് ഹിക്കാനോട്സ് എന്ന് പറയുന്നു. സുവിശേഷത്തിന്റെ കഴിവുള്ള ശുശ്രൂഷകരായി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവികമാണ്, അത് മാനുഷികമല്ല. ആ വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരും പോലെ സ്വയമായി വല്ലതും സങ്കല്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരെന്നല്ല, ഞങ്ങളുടെ പ്രാപ്തി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ. അവൻ ഞങ്ങളെ പുതുനിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. അവൻ ബലഹീനർക്ക് ശക്തിയും ബലവും നൽകുന്നു. യെശയ്യാവ് 40-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 29-ാമത്തെ വാക്യം. അവനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ശക്തിയും പ്രചോദനവും തീരുന്നില്ല. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:16 പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ വാക്കുകൾ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ, ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്കുനാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനോടൊപ്പം അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അവന് വേണ്ടിയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും നിങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെ പുതുക്കലുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ
നിരന്തരം ഉന്മേഷവും പുതുക്കവും ലഭിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക. തുടർന്നുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഏറ്റു പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നതിന് പുറകായി നിങ്ങളും പറയുക. ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ നിരന്തരം ഉന്മേഷം പ്രാപിക്കുകയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിൽ പ്രചോദിക്കപ്പെട്ടും സന്തോഷത്തിൽ നിറഞ്ഞുമായിരിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയിൽ ഞാൻ ശക്തനാണ്, യോഗ്യനും എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കും തയ്യാറാണ്. അവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിന്റെ താഴെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. യെശയ്യാ പ്രവചനം 40-ാം അധ്യായം 29-ാമത്തെ വാക്യം, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 103-ന്റെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം. കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ റാപ്സഡിയിലൂടെ അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്ന് സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമയമാണ്. സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. My name is Thuli Masigo. Buteng Balerato Masigo was born in 2016. She was born normal, beautiful girl. 2 months down the line, I realized something was not right. She wasn't eating very well, but I thought maybe, you know, as a mother, you thought because you had other kids, you thought, oh no, maybe it's a colic, because normally they have colic when they still babies. But as time goes on, one day I was changing her nappy. So when I changed her nappy, I saw a spot of a blood, but I thought maybe it's something that is not major, you know, or it's a sore or something there. But later during the day, I saw when I was about to take out the diaper, that's when I saw blood. Then immediately I called my husband and we rushed her to the hospital. When we got to the hospital, the doctor didn't understand what was happening. Then she requested that she must do a ultrasound. Then she saw something on the ultrasound, but she didn't know what to make of it. Then she requested to do a CT scan. When she did the CT scan, that's when she realized there's a tumor. Then she said, you know what, I'm going to take her straight to the ICU. So she went to the ICU because she was peeing blood constantly. We made an appointment and then we met the doctor, and then the doctor said, you know what, we got the results of a child. The child has stage 1 womb tumor. Then my heart sank. I was, crying inside. I said, why? And then she said, you know what, we're going to start a chemo immediately. But we're not going to do a radiation because she's still a baby. Then we did a chemotherapy for 6 months, constantly going there every day. And then after 6 months after chemo, then chemo went well. Then everything was clear. We did the follow-ups, everything was clear. Then a couple of months later, maybe 10 or 12 months later, it came back again. She couldn't even breathe this time, so I didn't know what was happening. Then a few days later, a doctor called me and said, you know what, it's a relapse. The results, it's a relapse. So now it was spread to the lungs. She couldn't even eat, she couldn't play, she couldn't do nothing, no energy, no nothing. I saw my baby was just deteriorating every day. I would even see the skeleton, the skull. And then someone called me and said, you know what, there's a healing school.
you should register a child for a healing school. February 2020, I registered her for a healing school to come here. You know, when we entered the gate, the grounds of the healing school, I said, this is it. It's no more. And then came the day of the healing service. The worship, the praying, it was so amazing. It was fire in the auditorium. Right next to me is my daughter. She was diagnosed when she was 11 weeks old with Wilms tumor. And I'm here today I'm expecting a miracle for God through the man of God, Pastor Chris, to heal my daughter. And I'll come back to testify. And then finally that moment came as I saw Pastor Chris coming into the auditorium, going through rows by rows, touching everyone. I was like, wow, I feel people were falling down. I was like, oh my gosh. As Pastor Chris approached the bed that my daughter was at, as Pastor Chris was ministering, I felt that power. I don't know, I can't even explain it. Something, you know, it went inside me. I don't know what was that. Then I couldn't hold her anymore. I couldn't feel my feet, and we fell on the ground. And I only heard someone said, stand up. Then something said, run. And I ran with my daughter. I said, you know what? It is done. She's free. Thank you, God. The following day, she had energy like never before. She could eat anything. After that, she said, first thing, I want food, mommy. I was like, wow. She can now play, because before she couldn't play. She can now play. She can now do lots of things. See, she can now eat very well. She even picked up weight. As we went for the follow-up again for the CT scan, the CT scan came clear. Nothing up until today. There is nothing. Cancer is gone. My baby is whole. She's free in the name of Jesus. I would like to say thank you to the Healing School partners. Without you, we wouldn't be here. We'd like to thank you so much. May God bless you and thank you. We have the life of God which cannot be corrupt. Cannot be corrupt. Praise the Lord. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to His will. Bible says those who are living, they should not live for themselves, but to Him for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health. I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Nazareth. I command those unclean spirits to come out of them in the name. I will keep my mind stayed on you alone. All I have to do is to worship you, is to glorify your name. Oh Rabba, cause you alone are God. And I sing, I will keep my mind stayed on you.
is to worship you. Sing, I will keep my mind stayed on you, focused on you, Lord. Rindra alarhasi. All I want to do is to worship you. All I want Arikihiska ahande is to worship you. For you are great and greatly to be praised. Lord, you are great. You are great, for you are great and greatly to be praised. You alone are God. Jesus, you are God. You alone are God. Sing, I will keep, I will keep, I will keep my mind stayed on you. All I want to do is to worship you. Lord, I will keep my mind. I will keep my mind stayed on you. All I want to do, all I want to do is to worship you. For you are great, O Lord, you are great. For you are great and greatly to be praised. Father, you are great, you are great, you are great. For you are great and greatly to be praised. You alone are God, no one else. You alone, you alone, oh Jesus. No other God but you, only you. You alone are God, my Savior, Jesus. You alone are God. Oh, hallelujah. Ra'ahantri. Oh, Jesus, you alone are God. No other God but you alone. Oh, Rabba, the Holy One, the living God. You alone, you alone. Hallelujah. അവന് ആരാധന കൊടുക്കുക, അവനെ ഉയർത്തുക, അവനെ സ്തുതിക്കുക, സ്തോത്രം കരയറ്റുക. കർത്താവേ, അങ്ങ് എല്ലാവരിലും വലിയവനായിരിക്കുന്നു. അങ്ങേപ്പോലെ ഒരുവനുമില്ല. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദി പറയും. ദയക്കായി അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ പരിജ്ഞാനത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. അന്ത്യകാലത്ത് അങ്ങയുടെ തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്ന പോലെ പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും, അറിവ് വർദ്ധിച്ചു വരും. അന്ത്യകാലത്ത് പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുവാൻ തന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും. അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനായി നന്ദി പറയും. പുരുഷൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇപ്പോഴും എല്ലാ നേരത്തും ഞങ്ങളെ വിജയകരമായി നയിക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവേ, ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കും. കർത്താവേ, ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്, മനസ്സുകൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. സന്തോഷത്തോടെ സൗമ്യതയോടെ അങ്ങയുടെ വചനം സ്വീകരിക്കുവാനായി പിതാവേ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സ്തോത്രം. ചെക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും. സ്വാഗതമായി ആഹൃതമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ.
തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചില തുടക്കത്തിനായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. സന്ദേശത്തിനോടൊപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടും. അധികമായി വരുന്ന കാര്യം എപ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും, രുചികരമായിരിക്കും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം കിട്ടുന്ന അധികമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടിയാണ്. കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അതായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിലും നിർഭയമായി അറിയിക്കുക, ധൈര്യത്തോടെ അറിയിക്കുക. കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യം സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്. ഭൂമി മുഴുവൻ ഇരുളുകൊണ്ട് മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാടുകളൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിയാൽ എല്ലായിടത്തും പ്രതികൂലമാണ്. ദുഷ്ടത പെരുകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ദുഷ്ടത പെരുകുന്നു, ആരും വഴങ്ങുന്നില്ല, തിരിയുന്നില്ല. ഇത്ര നോക്കിയാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കാലം മോശമായി തന്നെ കാണാനേ കഴിയുന്നുള്ളൂ. കാലങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിലും അന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവർ ധൈര്യമായി പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി. സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ്. നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചേ മതിയാവും. നിയമങ്ങൾ പറയും, അങ്ങനെ പറയൽ ഇങ്ങനെ പറയൽ എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് പൂർണ്ണമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാസ്തവമാണ്. അധികാരികൾ എപ്പോഴും ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നയിക്കുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവമേ ഉള്ളൂ. വിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടതാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ്. ദൈവത്തിന് എന്നെയും ആവശ്യമാണ്. നമ്മളെയൊക്കെയും കർത്താവിന് ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ഇരിക്കുന്ന ഇരുള് മൂടിയ ലോകത്ത് വെളിച്ചം ജ്വലിച്ചേ മതിയാവും. നാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വന്ന് വെളിച്ചം പകരുകയില്ല. ലോകത്തിലുള്ളവരെ നമ്മൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുട്ടിന് ഇരയായിപ്പോവും. ഇരുട്ടിൽ അനേകർ ഇരകളായി വീണുപോയിരിക്കുകയാണ്. അനേകർ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇരയായി തീർന്നു. കാരണം അവർ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ സഹപാഠികളെയോ ബന്ധുക്കളെയോ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് അവർ വേണ്ടവോളം അറിയിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിനായി, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രകാശം വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് കത്തിച്ചേ മതിയാവും. എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രകാശം വരണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ വെളിച്ചത്തിനുള്ള സ്വിച്ച് അമർത്തിയാലേ മതിയാവൂ. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ ഒരു ലോകമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ, സഹപാഠികൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ, കാണുന്ന വ്യക്തികൾ, ജോലി സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന വ്യക്തികൾ, ഈ ഒരു ലോകം നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ. സുവിശേഷം കൊണ്ട് ഉള്ള ആളുകളെ സുവിശേഷവൽക്കരണത്താൽ നിങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപകടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതികൂലമോ ആയി വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ അതിരുകൾ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർക്കും പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതല്ല. പറയും, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെന്നെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ തള്ളിയിടാൻ എളുപ്പമുള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സാക്ഷ്യമായി അവർക്ക് ബോധ്യമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. കളഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, തെറ്റി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് അവർ കാണുന്നു. കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ തെറ്റും എന്ന് ആളുകൾ കാണുന്നു. നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വന്ന് എന്നോട് പറയുകയാണ്, നമുക്കിപ്പോൾ പോയി പുകവലിക്കാം. ഇത് ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ സഹപാഠികൾക്ക് എന്നെ തെറ്റിൽ തള്ളിവിടാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ആയപ്പോൾ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അവരോട് പ്രസംഗിച്ചു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവരെൻ്റെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. നമ്പർ അവർ തടഞ്ഞു വെച്ചു, കോൾ പോവാതിരിപ്പാൻ. എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിൽ എന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുകയുമില്ല. എൻ്റെതായ ലോകം ഞാൻ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ആ ജീവിതം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. അതിന് എൻ്റെ പിതാവ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു. ആ മരണശുശ്രൂഷയിൽ
പങ്കുകൊള്ളുവാൻ സമയത്തിന് എനിക്ക് എത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ആ ശവം കത്തിക്കണമായിരുന്നു. ഏതായാലും വൈകിപ്പോയി. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോയി. കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്യുവാനോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിപ്പാനോ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരും തുണച്ചിട്ടില്ല, ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വിവാഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ആണെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം ഞാൻ ഞായറാഴ്ച വരത്തില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ പറയും, നീ വരത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ. മേൽ നിർബന്ധമില്ല, വന്നേ മതിയാവൂ എന്നുള്ളത്. എൻ്റേതായ ഒരു പ്രകാശിച്ച ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ബോധ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ജീവിതം പ്രകാശിപ്പിക്കാനോ കത്തി ജ്വലിപ്പിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന്. ജീവിതം തന്നെ പാടുപെട്ടാണ് നിങ്ങൾ തള്ളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോകം ജ്വലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു മനോഹരമായ കഥ, രക്ഷാസൈന്യത്തിലുള്ള ഒരു യുവാവിൻ്റെ കഥ. എനിക്കെന്നുള്ള വലിയ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതുപോലെ ഒരു വലിയ കപ്പലായിരുന്നു ഇത്. അത് പെട്ടെന്ന് മുങ്ങുവാനിടയായി. ഇതും മനോഹരമായ ഒരു കപ്പലായിരുന്നു. ഇത് മുങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല, പക്ഷെ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുങ്ങിപ്പോയി കപ്പൽ. എനിക്കെന്ന കപ്പൽ 3 മണിക്കൂറിലധികം എടുത്തു മുങ്ങാൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കപ്പലിൽ 175 രക്ഷാസൈന്യം യുവാക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഈ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എവിടെയോ പോവുകയായിരുന്നു, എങ്ങാണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അവർ ഈ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നു. കപ്പലിൽ അനേക ആളുകളുണ്ട്. ധനാഢ്യന്മാരുണ്ട്, സാധാരണക്കാരുണ്ട്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഈ രക്ഷാസൈന്യം യുവാക്കളുടെ കയ്യിൽ പണമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അവർ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു കഴിയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിയതുകൊണ്ട് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കുപ്പായം എടുക്കുവാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഈ യുവാക്കൾ താമസിച്ച ഇടം സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് സമീപമായിരുന്നു. വെള്ളം മുങ്ങാൻ നേരത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രക്ഷാക്കുപ്പായം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ആ രക്ഷാക്കുപ്പായം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ധരിച്ചു. കുറേ പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു യുവാക്കളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന്. രക്ഷാസൈന്യത്തിലെ ആളുകൾ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ജീവനോടെ പുറത്തു വന്നുള്ളൂ. ഈ രക്ഷാസൈന്യം ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം യുവാക്കളൊക്കെ മരിച്ചു. ഈ വിവരം കാണുവാൻ എഴുതുവാൻ പത്രക്കാർ വന്നു. അവരന്വേഷിച്ചു ഈ യുവാക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നവരന്വേഷിച്ച യുവാക്കൾ ഈ കുപ്പായം ധരിച്ച് നീന്തി പോകുന്ന സമയത്ത് അനേകർ മുങ്ങുന്ന കണ്ട് അവരടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന്. വെള്ളത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു അവരോട്. മരണ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അവർ കൊടുത്തു. രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെ കൊണ്ട് അത് ഏറ്റുപറയിപ്പിച്ചു. അവരുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്കുള്ള കുപ്പായം ഊരി അവർ അക്രൈസ്തവർക്ക് കൊടുത്തു. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു. 19 വയസ്സുള്ള ഒരു യുവതി. ഇവിടുന്ന ഒരു യുവാവിന് ഈ യുവതി തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന താൻ ഉടുത്തിരുന്ന ആ രക്ഷാക്കുപ്പായം ഊരി കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ അയാൾ നന്ദി പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഓർത്തു, അത് തെറ്റായിപ്പോയല്ലോ, ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുപ്പായമില്ലല്ലോ, തിരികെ എടുക്കുക എന്ന് ആ യുവാവ് യുവതിയോട് പറഞ്ഞു. ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന് ആ യുവതി ചോദിച്ചു. അല്ല എന്ന് ആ യുവാവ് പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് യുവതി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ പോവുകയില്ലല്ലോ എന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു. ദിവസം ആ യുവാവ് തൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തു. നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രകാശിച്ചേ മതിയാവൂ. വേറെ ഉപാധികളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ശരിയും പ്രതികൂലമാണ്, അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ള ഉപാധികൾ പറയാൻ പാടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ദാസൻ സ്നേഹ ലോകം എന്ന പരിപാടിയിൽ റൂമേനിയയിലെ സുവിശേഷ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. കേട്ട് കാണും നിങ്ങൾ. ആയതിനു ശേഷം സുവിശേഷവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചതായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. രാമദാസൻ പറയുന്നത് താൻ അതുപോലെ പ്രതികൂലത്തിനായി തയ്യാറായി നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രാമദാസൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നടന്നു. നല്ലൊരു ജീവിതമല്ല, സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയല്ല അന്വേഷിച്ചത്,
സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷകളല്ല അന്വേഷിച്ചത്. അവൻ്റെ ദാസൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്രകാരമായിരുന്നു, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, മരിക്കുക, അത്രമാത്രം. അവൻ്റെ ദാസൻ അപ്രകാരം തന്നെ പറഞ്ഞു. ആ ഉപദ്രവം കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവെ, അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അതുപോലെ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ധൈര്യം പ്രാപിച്ചേ മതിയാവൂ. അതിൻ്റെ വില വിലയേറിയതാണ്. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ അതിനേക്കാൾ വലുതൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമോ നിങ്ങളുടെ ജോലിയോ ഒന്നും അല്ല അതിനേക്കാൾ വലുത്. ായിരിക്കുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സഹായിക്കട്ടെ. ഈ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക, കാലമനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും എഫെസ്യ ലേഖനം 5:16. ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവീൻ, തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവീൻ. ഒരു പരിഭാഷ പറയുന്നത് കാലം മോശമായ സമയമാണ്, അതുകൊണ്ട് സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഈ പരിഭാഷ നമുക്ക് നോക്കാം വേദപുസ്തകത്തിൽ. ഈ സമയം മുതലെടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്, കാലം മോശമായതുകൊണ്ട്. നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കാലം മോശമാണെന്നുള്ളത്. മോശമായതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടക്കാം. ദൈവം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ആളാണ് നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത്. എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു, ആ ദിവസം മുതൽ നിങ്ങളൊരു അസാധാരണ വ്യക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, സംസാരിക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഇടപെടുമ്പോഴൊക്കെയും അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമായി മാറി. നിങ്ങൾ ദിവസം വായിക്കാറില്ലേ, നേമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ജോലിക്കാരത്തി മുഖാന്തരം തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ താൻ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. തൻ്റെ സ്വന്തം ഭവന സുവിശേഷം അവിടെ സംസാരിച്ചത് ഒരു വേലക്കാരത്തിയാണ് സംസാരിച്ചത്. ജോലിക്കാരത്തി ആരോടാണ് ദൈവവചനം സംസാരിച്ചത്? ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പട്ടാള അധികാരിയോടാണ് സംസാരിച്ചത്. സ്ഥാപനത്തിലോ സ്ഥലത്തോ ജോലി ചെയ്താലും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അനവധി അവസരങ്ങൾ തരും ഇതറിയിക്കാൻ. വ്യക്തികൾ ഈ സത്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അവരധികാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സുവിശേഷത്തിന് അനുകൂലമായ പല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജോലി അർത്ഥമില്ലാത്ത ജോലിയാണെന്നോ വിലയില്ലാത്തതാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറാനിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, ധാരാളം പേര് കാത്തിരിക്കുന്നു. അവർ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാം അവരെ. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വന്നെന്ന് വരാം. എന്തുമായിക്കോട്ടെ, യേശു ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല. നീ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിച്ച് മരിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല. സ്വർഗം നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും, ആഘോഷിക്കും. അനേകരെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളാവുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കും. ഗുണത്തിനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവേരും കാത്തിരിക്കണ്ട. രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയിക്കാതെ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത് എത്ര ഭേദം. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ കാര്യക്ഷമമാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമാക്കുക. കയ്യിലെ ഫോണ് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അതിൻ്റേതായ ഒരു വാൾപേപ്പർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, കോണ്ടാക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വെക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കുക, കാര്യക്ഷമമാക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരാത്മാവായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആത്മാവിൽ ശരിയായ പരിജ്ഞാനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരുക്കിയെടുത്തു. എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ഒരുക്കിയെടുത്തു. തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല. തെറ്റായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുകയില്ല. തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാകുകയില്ല. തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ ഞാൻ എടുക്കുകയുമില്ല. എടുപ്പുകൾ തെറ്റിപ്പോവുകയില്ല. കാരണം എൻ്റെ ആത്മാവ് നേർവഴിക്ക് പോകുന്നു വചനത്താൽ. ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു സഹോദരി ജ്യോതി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു. നിരന്തരമായി
വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എടുക്കെടുക്കണം. പക്ഷെ ഞാൻ ആ കോൾ എടുത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കാണും. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗ് നിർത്തിയില്ല. സഭയിലെ പാസ്റ്റർമാരുമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ മീറ്റിംഗ് റദ്ദാക്കിയില്ലേ കഴിഞ്ഞ് അവരെന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. കർത്താവിദാസിനെ അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തു തൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആത്മാവിനെ കാര്യക്ഷമമാക്കണം, അനുകൂലമാക്കണം. ആത്മാവാണ് നിങ്ങളെ നടത്തുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യ ആത്മാവിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. വാക്കുകളെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് നിങ്ങൾ എന്തോരം കഴിവുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഞാനൊരു വിജയമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ്. ഭയപ്പെടുകയില്ല. ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. ദാസൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നു. ഇത്തരം പരിശീലനമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? ഇന്ന് സംസാരിച്ച കാര്യം നിർഭയമായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുക. രണ്ടാമതായത് സമയം തക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ കാര്യക്ഷമമാക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് പോവാം. ആ സന്ദേശം പ്രകാരമാണ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മഹത്വം. സ്തോത്രം. കർത്താവിദാസൻ പാസ്റ്റർ ക്രിസ് പറഞ്ഞത് നമ്മെ ഇങ്ങനൊരു ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തേജസ് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേറെ ചിലത് നടന്നേ മതി. അവരുടെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ജീവിതം മൊത്തം പരാജയവും പരാതിയുമാണ്. ജീവിതത്തിൽ പലത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും നടക്കുന്നുമില്ല. പരാജയങ്ങളാണ്, പരാതികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. സ്തോത്രം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കല്ല ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നത്, വിളിച്ചത്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങി. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിശ്വാസം, രണ്ടാമതായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ദൈവകൃപ, വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പരിജ്ഞാനം, 4 വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ദൈവസ്നേഹം, വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ദർശനം, വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ശുശ്രൂഷ, 5 വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ദൈവ തേജസ്. അങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ, വളരുമ്പോൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കണം, ശ്രവിക്കണം. ധാരാളം സൗജന്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. MBA ബിരുദം നേടണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് 20 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കണം. ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മുടക്കിയെങ്കിൽ ഏത് നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തും? എന്താണ് PCDL എന്ന് പറയുന്നത്? മാസം എന്ന് പറയുന്നത് 14,000 രൂപ വരും. ഒരു മുഴുവൻ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 17 ഗുണം 4 5200 രൂപ. അത്രേ ഉള്ളൂ. കൂടിയത് 5800 രൂപ. എല്ലാ മാസവും വൈകാരിക പത്രങ്ങൾ വാങ്ങുക. റെപ്സോഡി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. 800 രൂപ ഒരു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. അത് സുലഭമല്ലേ? വില കുറവല്ലേ? മനസ്സിലാക്കി ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം എത്ര വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ വേണ്ടേ നിക്ഷേപിക്കാൻ? ചിലവല്ലല്ലോ. കുറേ ബൈബിളുകൾ വാങ്ങേണ്ടി വരുമായിരിക്കാം. കുറച്ച് ആയിരങ്ങളും കൂടി വരും. പരമാവധി 50,000. സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുക. അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഒരുപാട് ബൈബിൾ പരിഭാഷകളുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുതിയതൊക്കെ വാങ്ങും. പല കോപ്പികൾ ഞാൻ വാങ്ങാറുണ്ട്. എളുപ്പത്തിലുള്ള ബൈബിളുകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. അത്രയൊന്നുമല്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ പരിശീലിച്ചു. എൻ്റെ ആത്മാവിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുത്തു ദൈവിക കാര്യത്തിന്. വിശ്വാസം അങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശ്വാസത്തിന് എനിക്കാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല. എൻ്റെ വിശ്വാസവും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും എൻ്റേത് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. അഭിമാനവുമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ. കാരണം എൻ്റെ വിജയത്തിനോ പരാജയത്തിനോ ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ്. വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വഴിയിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷേ എതിർവശത്തു നിന്ന് ഒരു മണ്ടനായ ഒരു വണ്ടിക്കാരൻ നിങ്ങളെ വന്ന് ഇടിച്ച് വീഴ്ത്താവുന്നതാണ്. വിശ്വാസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ യാത്രയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാണ്. ഒറ്റൊരു വഴിയാണ്, അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനാണ്. ജീവിതം പരാജയമാണോ അതോ ഒരു വിജയമാക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ വിശ്വാസത്തിനായി നന്ദി എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതം തന്നെ.
വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയായി തീരുമെന്നുള്ളത് മറ്റൊരാൾ ഉത്തരവാദിയല്ല. ഒരാളെ എനിക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതുമല്ല. വിധം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ മേൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ആരോ വിലങ്ങി വെച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനാവും. എൻ്റെതായ ഒരു സമൂഹം എനിക്ക് കെട്ടിപ്പണിയുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേർപെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയേയില്ല എന്ന്. പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു. വിശ്വസിക്കുന്നത് താനൊരു മോശയാണ്. അങ്ങനെ വളരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, ഭവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. സമൂഹം നിശ്ചയമായി വളരെ വലിപ്പമുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ. എൻ്റെ സമൂഹത്തെ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചു, അത് വളരെ വലിപ്പമുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും സ്വതന്ത്രപ്പെട്ടു. മറ്റുള്ളവർ എൻ്റെ കൈകാത്താതെയും കാലുകടത്താതെയും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക രീതി, അതാണ് താല്പര്യപ്പെട്ടത്. വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്കത് ലഭിച്ചു. മറ്റുള്ളവരുടെ മണ്ടത്തരത്തിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങിയില്ല. സഭയിൽ ആദ്യമായി വന്നപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. സ്വതന്ത്രനായ എനിക്ക് ജീവിക്കാം. ക്രിസ്തുവിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. അവരുടെ മണ്ടത്തരത്തിന് ഞാൻ ഇരയാകത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിലുണ്ട്. സന്തോഷിച്ചു. ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇതെനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ല. നിന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ച് വന്നേ മതിയാവും. വിശ്വാസം വളരണം. ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്തുവാ? ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ 2 ചെവികൾ മാത്രം. അത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി സൗജന്യമായി തന്നതാണ്. സൗജന്യമായി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് 2 ചെവികൾ തന്നു. നിങ്ങളതിന് വിലയൊന്നും മുടക്കിയിട്ടില്ല. ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തുക. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വലുതാകാൻ നേരത്ത്, വിസ്താരമാകാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മൊഴി ഏറ്റു ചൊല്ലുക. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിശ്വാസം, പെരുകുന്ന വിശ്വാസം ഉത്തരവാദിത്തമാരുടേതാണ്. വിശ്വാസത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തടയാമോ? ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ലേ? പ്രിയം തോന്നുന്നില്ലേ? അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറ, സ്വതന്ത്രൻ, ഞാനത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പറയും. ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ വലിപ്പവും വലുതുമാണ്. അതിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സ്വതന്ത്ര ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ പ്രാപിച്ചു. സ്തോത്രം. ദൈവം എന്ത് തീരുമാനിച്ചോ അത് ഞാൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കും. അത് തടയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എനിക്കെന്താണ് ആവശ്യം? വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിശ്വാസം. അതായിട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കൃപ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. കൃപയിൽ വളരുവാൻ കഴിയും. കൃപ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. കൃപ ധാരാളമുണ്ട്, അധികമുണ്ട്. എത്ര വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം. കൃപയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വൻ നേട്ടങ്ങൾ പ്രാപിക്കാം, നേടാം. വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും കൃപയിൽ. അടുത്ത ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ 20 അടി വർദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും കൃപയിൽ. കൃപ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ വർദ്ധിച്ച കൃപ എല്ലാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അടങ്ങി വെച്ചതൊന്നും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സ്തോത്രം. കർത്താവിനിലൂടെ അത് നേടും. 20,000 അധികം സെൻറ്ററുകൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ എന്നെ സഹായിപ്പാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. ഇതോടൊപ്പം 3-ാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ്. 2 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് പറയുക, വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കൃപ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ കൂടുതൽ കൃപ ആവശ്യമാണ്. 2 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുന്ന കൃപയിൽ നിങ്ങൾ വളരുക. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ വളരുക. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിനും വളരുക. കൃപയിൽ മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലും നിങ്ങൾ വളരണം. കൃപയിൽ മാത്രമല്ല വളരേണ്ടത്, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരണം. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ അത് സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കരുത്. അത് വർദ്ധിച്ച് വളർന്നു വരേണ്ടതാണ്. ജ്ഞാനം ഒന്നെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ചു വരും, അല്ലെങ്കിൽ അത് താഴോട്ട് പോവും, കുറഞ്ഞു വരും. സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കരുത്. ജീവിതത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഉള്ള അറിവിൽ വ്യത്യാസം വന്നു. നിങ്ങൾ വലുതായപ്പോൾ, യൗവനക്കാരായപ്പോൾ ആരോ കൂട്ടുകാരോ മറ്റുള്ളവരോ പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കളൊന്നും അധികം സ്നേഹിക്കുകയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അറിവിന് വ്യത്യാസം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വരാം. നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ
ഒരു കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു. നിങ്ങളുടെ അറിവ് മോഷ്ടിച്ചു, നഷ്ടമായി. കാരണം പരിജ്ഞാനത്തിൽ കുറഞ്ഞു. വിജ്ഞാനം ഒരിക്കലും സ്തംഭനാവസ്ഥയിലിരിക്കരുത്. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ജീവിതം തന്നെ പോരാതെ വരും. നിങ്ങൾ പറയും, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എരിവുണ്ടായിരുന്നു, താല്പര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പരാതിപ്പെടാം. അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നിട്ടില്ല. ഒരുപാടുകളെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയാം, ഞാൻ ചതുരംഗം കളിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കളിക്കാരനാണ്. ഒരുപക്ഷെ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കളിപ്പിക്കാമായിരിക്കാം, കളിക്കാൻ വന്നെന്ന് വരാം. നിങ്ങൾ പറയും, ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ രാജാവാണ് ഈ ലോകത്ത്. അപ്പോൾ ശത്രുവായ സാത്താൻ എതിർക്കാൻ വന്നേക്കാം. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വെറുതെ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിശാച് വെറുതെ ഇരിക്കുകയില്ല, നിങ്ങൾക്കെതിരെ വരും. അറിവിനെയും പരിജ്ഞാനത്തെയും ഒക്കെ അവൻ ചോദ്യം ചെയ്യും, എതിർക്കാം. താൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിച്ചില്ലേ? നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലിനോട് അപ്പമാകാൻ കൽപ്പിക്കുക എന്ന് യേശുവിനോട് പിശാച് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം, എതിർപ്പുകൾ വരാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളർന്നേ മതിയാവും. ദിവസവും നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണം. പരിജ്ഞാനം സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുമ്പോൾ? കൊളോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം ജീവിച്ച് സകല സൽപ്രവൃത്തികളിലും ഫലം കായ്ച്ച് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരേണ്ടതിന്. ദാസൻ പാസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റിനെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇത് വായിച്ച് ഞാൻ ആഹ്ലാദിച്ചു. എൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പ്രത്യേകം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊരു രീതിയിൽ വന്നു. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ തനിക്ക് കഴിയും എന്ന് താൻ വിശ്വസിച്ചു. എല്ലാത്തിലും എല്ലാ നേരവും കർത്താവായ യേശുവിൽ വിജയമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ കർത്താവ് തന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ താൻ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. ദൈവം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് താൻ വിശ്വസിച്ചു. ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വരാം, താൻ ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരത്തിൽ വിജയമില്ല, പരാജയമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബിസിനസ്സോ വ്യാപാരമോ പൂർണ്ണതയിലേക്കും ഫലത്തിലേക്കും വിജയത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ ഞാനും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഭയങ്കര ശക്തി ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാവണ്ണം ജീവിച്ച് സകല സൽപ്രവൃത്തികളിലും ഫലം കായ്ച്ച്. പല സൽപ്രവൃത്തികളിലും ഫലം കായ്. അതുകൊണ്ട് സൽപ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ശുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരെയും ചെയ്യുകയാണ്. ജ്ഞാനം വളരുംതോറും ഫലം കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സെൽ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സഹോദരനോട് പറയുകയാണ്, കർത്താവിൻ്റെ ദാസ, എൻ്റെ കൈവശം ഇത്രയും പേരേ ഉള്ളൂ. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം വളർന്നില്ല എന്നാണ്ട് ചില സൂചനകളാണ്. വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള പരിജ്ഞാനം പരിമിതപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ആണ്. വളരെ എളുപ്പവും ലളിതവുമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതം ഇങ്ങനെ മർമ്മമായി തന്നെ തുടർന്ന് പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളിനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളോട് പറയുകയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് കാലിയാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണല്ലോ, പണമില്ലല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു കർത്താവേ എന്ന് ചിലവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ചില അവസ്ഥകളിലൂടെ, ശോധനകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് വിധേയപ്പെടുക. 18 വർഷമായി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നു.
പല ഘട്ടത്തിലും പ്രതികൂലത്തിലും താഴ്വരയിലൂടെയും താങ്കൾ കടന്നു പോയതാണ്, പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ. ഇപ്പോഴും ചില പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. പക്ഷേ ദൈവം ആ പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചതാണ്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്ന് പുറത്തേക്ക് വിജയകരമായി വരും. ശോധനകളിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ മതിയാവും. ചെറിയ ചെറിയ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മുൻകൈ എടുത്ത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങണം. ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ്. യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചു മുന്നേറണം. ഒരു ദാസൻ പറയുന്നത്, താങ്കൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്നും താൻ ഓടിയോ മറഞ്ഞോ പോവാറില്ല. അത് നേരിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും, യുദ്ധം ചെയ്യും. ഒരു ദാസൻ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, യുദ്ധത്തിൽ ഒന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, എന്തെങ്കിലും യുദ്ധമുണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തോട്. ആ പ്രതികൂലങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ജയിക്കാൻ നേരത്ത് ആ പ്രതികൂലത്തെക്കാൾ വലിയവനായ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയാ. എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിനെയും പരിജ്ഞാനത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യും. കൊലോസ്യർ 1:10 AMP പരിഭാഷ നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ യോഗ്യമാം വണ്ണം നടക്കുകയും സ്ഥിരത കാണിക്കുകയും സ്വഭാവ ശുദ്ധീകരണം പ്രകടനമാക്കുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യും. കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ പ്രസാദം ഉള്ളവനാക്കി തീർക്കുകയും സകല സൽപ്രവർത്തികളിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം ക്രിസ്തുയേശുവിലെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുകയും വിശ്വാസത്തിൽ വേരൂന്നി പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള എരിവിലും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളിലും തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ആശാരിയെപ്പോലെയാണ് നിങ്ങളതിൽ ആശാരി പരിശീലനത്തിൽ കയറിയതേ ഉള്ളൂ. ദിവസവും പരിശീലനം നേടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സൺഡേ സ്കൂളിൽ പ്രാപിച്ച അറിവിൽ ജീവിക്കരുത്. ക്രിസ്തുയേശു പിതാവാണ്. ഇല്ല, പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, 3 വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ പിതാവാണ്, യേശു എൻ്റെ പിതാവാണ്. പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യം മാത്രം ആയില്ല. പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണം. കുഞ്ഞാവുമ്പോൾ എല്ലാ വിഷയത്തിനും കരഞ്ഞെന്ന് വരാം. അപ്പം നമ്മളത് അനുവദിക്കും, ഒന്നും പറയത്തില്ല. സാഹിബ് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ അടി വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം വളർന്നേ മതിയാവും. കാരണം യേശു കർത്താവ് വലിയവനാണ്. 2 പത്രോസ് 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 2-ാം വാക്യം കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾ കൃപയും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി കിട്ടുന്നു. കൃപയും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ദാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൃപ ചോദിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ചോദിക്കേണ്ട, അത് സൗജന്യമായി കിട്ടും. ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കൃപയും സമാധാനവും സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേൽ വാഴുവാനുള്ള പ്രത്യേകത, സാഹചര്യമേൽ വാഴുവാനുള്ള കൃപ. നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും, കൃപയും സമാധാനവും. അതോടൊപ്പം സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേൽ വാഴുവാനുള്ള ശക്തിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൽ കൃപയും സമാധാനവും നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. അത് വർദ്ധിച്ചു വരും. സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേൽ വാഴും നിങ്ങൾ. ഇതൊരു രഹസ്യമാണ്. പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൃപ ലഭ്യമാണ്. ജ്ഞാനം കിട്ടിയാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം വാഴും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആണ് അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. ആർക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തട്ടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഇസ്ഹാക്ക് കിണർ കുഴിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫിലിസ്തീർ എന്ത് ചെയ്തു? താൻ കുഴിച്ചെടുത്ത കിണറുകളെ ഒക്കെയും അവർ മണ്ണിട്ട് കല്ലിട്ട് മൂടിക്കളഞ്ഞു. കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ഇസ്ഹാക്ക് കുഴി കുഴിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം വരും. ഫിലിസ്തീർ മൂടി വെച്ചപ്പോൾ ഇസ്ഹാക്ക് മറ്റൊരിടത്ത് കുഴി കുഴിച്ച് അവിടെ വെള്ളം പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി. ഒരിടത്ത് വാതിലടയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് വാതിൽ തുറക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശത്രു തട്ടിയെടുത്തതിൽ നിന്നും ഞാനൊരു വിത്ത് മറ്റൊരിടത്ത് വിതച്ചതുകൊണ്ട് അത് 100 മേനിയായി. പിന്നെയും വർധനവാണ്. ഇടത്ത് നഷ്ടമായത് 100 സ്ഥലത്ത് തുറക്കുവാൻ കാരണമായി. പണം കൊണ്ട് മോഷ്ടിച്ചു പോയാൽ മറ്റൊരിടത്ത് എനിക്ക് ദൈവം തുറന്നു തരും. അപ്പോൾ അത് 100 മേനിയാവും. പ്രാപിച്ച് നീതിയിൽ വാഴുവാൻ, കൃപയിൽ വാഴുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. രക്ഷ പ്രാപിച്ച എനിക്ക് 100 മേനി ഫലം, വർധനവ് ദൈവം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് വിതയ്ക്കുക. ഒരു കുടുംബത്തിൽ രക്ഷ വരട്ടെ, നീതി വരട്ടെ, 100 മേനി വർധനവുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കും. ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കത്തില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ എന്ന് പറയും, ആരോ 500 രൂപ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി തിരിച്ചു തരുന്നില്ല. കൃപയും സമാധാനവും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു മാറാകട്ടെ.
പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലത്. പറയാ കൃപയും സമാധാനം വർദ്ധിച്ചു മാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. തിമോത്തി 2-15 വാക്യം. സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിക്കുവാൻ കാരണമില്ലാതെ വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനായി നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കരുത്, ഇല്ലാത്ത ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കരുത്. പലരും ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്, ഉപദേശങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി. ആ കഥ എടുത്തുകൊണ്ട് 6 കൽഭരണികളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അതുപയോഗിച്ചിട്ട് ചില ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. 6 വെച്ച് ഒരു തെറ്റില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിലും അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു അർത്ഥം അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. എന്തിനാണത്? കൽഭരണി എന്നുള്ളതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം ഇല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ? സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിക്കുവാൻ കാരണമില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനായി നിൽക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ടോ? 3 7-8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരിക്കുന്നതൊക്കെയും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു. പൗലോസ് പറയുന്നത് തൻ്റെ പഞ്ചേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പണ്ട് നല്ലതെന്ന് കരുതിയത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി താൻ അത് നഷ്ടമാക്കി. അതുമാത്രമല്ല, എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം ഇവയെല്ലാം ഞാൻ നഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു. ആരാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ല, എല്ലാം നഷ്ടമാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി താൻ നഷ്ടമായി കണ്ടു. ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം താൻ നേടിയെടുത്ത ബിരുദം, അറിവ്, ലോകജ്ഞാനം എല്ലാം താൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവുള്ള, കഴിവുള്ള, പഠിപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പൗലോസ്. ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം താൻ നേടിയതൊക്കെയും, അറിവ്, ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാം താൻ നഷ്ടമാക്കി. ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിച്ച പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ താൻ പഠിച്ചു വച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും ഒക്കെയും വെറും അർത്ഥമില്ലാത്ത ജ്ഞാനമാണ്. പുസ്തകത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ഒന്നുമില്ല എന്ന് തനിക്ക് അറിവ് കിട്ടി. മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതിനായി ഞാൻ സകലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചവറായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നം. മനോഹരമായ ഒരു സ്വപ്നം, ഒരു ദർശനം ആണത്. ഒന്നും താൻ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണം. മനോഹരമായ ഒരു സ്വപ്നം, ഒരു ദർശനം. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പണിയേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനോട് കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനമാണ്. മിഷനിലൊന്നും ആശ്രയിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പറയുന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുമ്പം അപ്പനമ്മയെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അവർ വളരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടണം ക്രിസ്തുവിൽ. കുട്ടികൾ അവരുടെ മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നു, മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ വരുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. ഇവിടെ വരല്ലേ എന്ന് അവർ ഒരു പെൺകുട്ടി അമ്മയോട് പറയുന്നു. ആരുടെ പേരിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ അടുത്ത് അധികം വരുന്നത് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പണിയേണ്ടത് ദൈവത്തിലാണ്, അടിസ്ഥാനമിടേണ്ടത് ദൈവത്തിലാണ്. ദൈവത്തെ അറിയുക, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മക്കൾ ഒരു പക്ഷേ കൂടെ കാണുകയില്ല, പക്ഷേ യേശു പറഞ്ഞ് ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്. യേശു മാത്രമാണ് വിശ്വസ്തൻ. അവനിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ്. മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകളൊക്കെയും മാറും. എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം ഇവയെല്ലാം ഞാൻ നഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ സകലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചവറായി കാണുകയും ചെയ്തു. എൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ലഭിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കളയാൻ തയ്യാറാണ്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമാക്കാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ടി വിയിലുള്ള അമിത സമയം നഷ്ടമാക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത സ്വന്തമാക്കാൻ. ടി വി ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ടി വിയേക്കാൾ അപകടം മൊബൈലിലാണ്. ഇപ്പം ആളുകളെല്ലാം ശ്രദ്ധ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സമയം മാറ്റി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാണോ നിങ്ങൾ? മാത്രമല്ല, വ്യർത്ഥമായ സംഭാഷണങ്ങൾ, സംസാരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ നേടുവാൻ ഇത് കളയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? അതായ ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ, താല്പര്യങ്ങൾ, ടി വി പരിപാടികൾ, അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ?
സമയം ക്രിക്കറ്റ്, പന്ത് കളിയൊക്കെ കാണുക, സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. അതൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ? ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നേടുവാൻ. സഹോദരിയാണെങ്കിൽ പാചകമുണ്ടാക്കുന്ന പല പരിപാടികൾ ടി വിയിൽ, അതൊക്കെ കണ്ട് സമയം പോകും. അത് മാറ്റിവെക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം നേടുവാൻ? ഒരു നിമിഷം സമയം ചെലവഴിച്ച് ബൈബിൾ വായിച്ചാലും അതിനും പ്രതിഫലമുണ്ട്. എന്താണ് നിങ്ങൾ കളയാൻ തയ്യാറാകുന്നു, നഷ്ടമാക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു? ദൈവത്തിന് സ്വത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സമയം മാറ്റിവെക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ഫിലിപ്പിയർ 3:10 അവൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അവൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും അറിയുവാൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചു. സ്തോത്രം. ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുവാൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സ്നേഹത്തിൽ വളരുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു. പരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വരുന്ന സ്നേഹം 1 തെസ്സലോനിക്ക 3:12 വായിക്കാം. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ച് കൂടേണ്ടതിന് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അത്യന്തികമാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്നോട് സ്നേഹ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കാണാമോ? ഇത് സ്നേഹം ഇപ്പം വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഉൾപ്രാപണത്തിന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും മോശമായ ഒരു ചിന്തയില്ല. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നന്നായി എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയും. വ്യക്തിയുടെ വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം കൊണ്ട് അയാളെ തല്ലാനായിരിക്കും തോന്നും. ചില ആളുകൾ പറയും പാസ്റ്റർ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും. ഉൾപ്രാപണം അടുത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള തർക്ക വിഷയത്തിലൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടപെടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിക്കോളൂ. ഞാൻ ഉൾപ്രാപണത്തിനായി തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. തെറ്റ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഉൾപ്രാപണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനമാണ്. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറ, ജ്ഞാനവും പ്രാപിക്കണം. സമയമെടുത്തു, കർത്താവിൻ്റെ വരവെടുത്തു, ഉൾപ്രാപണത്തിൻ്റെ സമയമെടുത്തു. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 1:9-10 വാക്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മേൽക്കുമേൽ പരിജ്ഞാനത്തിലും സർവ വിവേകത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നേ മതിയാവൂ. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. സാഹചര്യങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളും നിങ്ങൾ വിവേചിച്ച് തിരിച്ചറിയണം. സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വരാവുന്നതാണ്. സെൽ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഒരാൾ പറയുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ അറിവോടും ജ്ഞാനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. ലഭിച്ച ചില അറിവുകൾ, ജ്ഞാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി പകർന്ന് തരികയാണ് ഈ നിമിഷം. 10 വാക്യം. അങ്ങനെ ഉത്തമമായത് വിവേചിച്ചറിയുവാനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവസത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടും നിർമ്മലതയോടും കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ആളുകളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെയും ഉത്തമമായത് വിവേചിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളിൽ മുഴങ്ങി എൻ്റെ ഉൾപ്രാപണം രക്ഷയെ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് വരെ ആത്മാർത്ഥതയോടും നിർമ്മലയോടും നാം ഇരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭദ്രതയോടെ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നിക്ഷേപം നിങ്ങളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സ്നേഹം, ഇത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലുണ്ട്. ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സ്നേഹം നിക്ഷേപമായി നമ്മുടെ ആത്മാവിലുണ്ട്. എന്താണ്? സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം. തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. പറയുന്നു സ്നേഹം, പ്രത്യാശ, വിശ്വാസം, മൂന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, പക്ഷെ എൻ്റെ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനം? വെറും ഒരു ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം പോലെ ആയിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം വർദ്ധിച്ച് മാറാകട്ടെ. വർദ്ധിച്ച് വന്നേ മതിയാവൂ. വർദ്ധിക്കണം. വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുക, നന്ദി പറയുക. നിങ്ങൾ കേട്ട വചനത്തിനായി അവന് സ്തുതി പറയുക.
നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ നിന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സുവർണ അവസരമാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല സമയമാണിത്. അവസരം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടമാക്കരുത്. അവസരം വീണ്ടും എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് കൊടുക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും കണ്ണുകളടയ്ക്കുക, എൻ്റെ പിന്നാലെ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക. കാരണവശാൽ നിങ്ങളൊരു യാത്രയിലാണെങ്കിൽ വേണ്ട, കണ്ണടയ്ക്കേണ്ട. നല്ല പിതാവേ, ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചുവെന്ന്. പ്രാണനെ രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു. മരണപാശങ്ങൾ അഴിച്ച് അവനെ ജീവനോടെ 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വാവുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുന്നു, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്നു. ശേഷം മുതൽ ഈ ദിവസം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. സത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. പിതാവേ, എൻ്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയെങ്കിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിവരങ്ങളെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ദയവുചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആകെ മാറാൻ പോവുകയാണ്. ജീവിതത്തിലെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും ക്രിസ്തുയേശുവിന് അവരുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച ഓരോ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു എന്ന നാമം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കും പതിയട്ടെ. ഇനിയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. വിശ്വാസത്താൽ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞാൻ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. വിവേകത്താൽ, അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്താൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സമയത്ത് നമ്മുടെ വഴിപാടുകളും ദശാംശങ്ങളും ഒക്കെയും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. Hallelujah. Because He lives, I can face tomorrow. Woo! And because I know that He holds my future. Hallelujah. And life is worth a living just. Hallelujah. He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth a living just. Because He lives, because He lives. Because He lives, yes, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. All fear is gone. And because I know that He holds my future, He holds my future, and life is worth a living just. Because He lives, and life is worth a living just. Because He lives, He's worth a living just. Because He lives. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! വഴിപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, ഈ സമയത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. വഴിപാടുകൾ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. ഈ വഴിപാടുകൾ അങ്ങേക്ക് പ്രസാദകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 100 മേനി വിളവ് ഉണ്ടാകട്ടെ. നല്ല അളവ് ഞങ്ങളുടെ മടിയിൽ കവിഞ്ഞ് ഒഴുകി കടന്നു വരട്ടെ. പിതാവേ, നന്ദി. കർത്താവേ, വഴിപാടുകളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം ജനത്തിന്മേൽ വരട്ടെ. സുവിശേഷത്തിന് വർധനവിന് ഇടയായിത്തീരുകയും ചെയ്യട്ടെ. സുനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുക, നഷ്ടമാക്കരുത്. 9 മണി നേരമായിരിക്കും. എൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ക്രിസ്തുമായിട്ടുള്ള ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ചയും വളർച്ചയ്ക്കിടയായിത്തീരും. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയും കൂടിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കൂട്ടായ്മ. എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നിങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. പങ്കുകൊള്ളുക. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സഭാ ശുശ്രൂഷകൾ പങ്കാളികളാകുക.
രക്ഷവൽക്കരണത്തിന് ദൈവം എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ചിന്തിക്കുക, ഒരുപാട് ഭാഷകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അസാധാരണ കൃപ തന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിലും നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ എല്ലാ ഭാഷയിലും ഇത് പരിഭാഷ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ശുശ്രൂഷ 14 ഭാഷകളിലുണ്ട്. തൊട്ട് 18 മുതൽ 90 വയസ്സ് വരെ ഉണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങൾ പങ്കാളിയാകുക. ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മറ്റൊരാളെ ഈ സത്യം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പങ്കാളിത്തം ചേർക്കുക. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്ര വിലയേറിയതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കയറുവാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക, സ്തുതിക്കുക, സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക, അവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് നന്ദി പറയുക. നിങ്ങൾ കേട്ട ഓരോ കാര്യത്തിനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചതിനൊക്കെയും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുക. കൃപയ്ക്കായി നന്ദി അറിയിക്കുക. ആമേൻ. പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നാമത്തിൽ അവർ തേജസ് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സുവിശേഷം അവരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലായിടത്തും പടർന്നു പിടിക്കട്ടെ. ജീവിതം പ്രകാശിച്ച് ജ്വലിക്കട്ടെ സുവിശേഷത്താൽ. വരവിലും ഒക്കെയും അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെ കർത്താവേ. ഇപ്പോഴും അവർ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായിരിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. അവർക്ക് വർധനമുണ്ടാകട്ടെ, അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ, ജോലിയിൽ കയറ്റമുണ്ടാകട്ടെ, രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ പിതാവേ. കൃപ അവർ പ്രാപിക്കട്ടെ. നന്ദി പിതാവേ, നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും മാധുര്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം എല്ലാവരോടും ഇപ്പോൾ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവവചനം പ്രാവർത്തികമാണ്. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.